किसानां दे दिल्ली मोर्चे खाली नहीं हो रहे, मीडिया गलत खबरां ना फैलाए, किसान लीडरां ने वरजिया है। सरकार ने फिर तो बेशर्मी भरिया ही नहीं बल्कि बेकिरकी वाला बयान दिता है। सदन दे विच कहंदी है सरकार कि साडे कोले जान गवाउण वाले किसानां दा कोई अंकड़ा ही नहीं है। हरियाणा ते पंजाब दे किसान लीडरां ने ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। की कहा है दसांगे। धर्म दी खट्टी खा के बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने दिल्ली कमेटी दे साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं खास खबरां दे बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं दस दिंदे हां कल दी लोक राय दा नतीजा। कल दी लोक राय सी कि WHO लगातार कह रहा है कोरोना का नवा रूप ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। देशां नूं बॉर्डर बंद करन दी पाबंदियां दी सलाह दी है। साउथ अफ्रीका कह रहा है कि बॉर्डर बंद करन नाल कुछ नहीं होना। तुसीं की मानदे हो कि लॉकडाउन ही कोरोना का हल है? साडे सिर्फ 8% दर्शकों नूं लगदा है कि लॉकडाउन नाल कोरोना मुक सकदा है, जबकि 92% दर्शकों नूं लॉकडाउन वाले तरीके ते भरोसा नहीं है, ठीक नहीं लगदा। अज दी लोक राय है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी तो अस्तीफा दे के अकाली दल दे दिल्ली तो लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। की सिरसा दे पार्टी ज्वाइन करन दे नाल बीजेपी नूं पंजाब दे विच ताकत मिलेगी? तुहानूं की लगदा है? जे तुहानूं लगदा है अजिहा हो सकदा है, ताकत मिलूगी, यस जां हां लिखिओ। जे तुहानूं लगदा है कि कोई फर्क नहीं पैना हैगा, नो जां ना लिखिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां किसानां दे मोर्चिਆਂ दे नाल जुड़ी दस दिंदे हां, किसानां दे संघर्ष नाल जुड़ी दस दिंदे हां। मोदी सरकार ने सदन दे विच फिर तो ये कहा है कि सानू मोर्चिਆਂ दे विच संघर्ष दे विच जान गवाउण वाले किसानां दी कोई जानकारी नहीं है ते ये बयान भी दिता है खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने। लोक सभा दे विच मंगलवार नूं सवाल पुछया गया सी, उस सवाल दा लिखती जवाब उन्होंने दिता है ते बुधवार नूं ये खबर निकल के सामने आई है कि सरकार कहती है कि खेती कानूनां दे खिलाफ प्रदर्शन दे विच जानां गवाउण वाले किसानां दा अंकड़ा साडे कोल है ही नहीं। ते खेतीबाड़ी मंत्री ने इत्थों तक कह दिता कि जदों साडे कोले अंकड़ा नहीं है मौतां दा तां फिर वित्ती सहायता दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, क्योंकि विरोधी धिरां ने जिहड़ियां ओह लगातार कह रहीआं ने कि किसानां दी वित्ती सहायता जिहड़ी ओह कीती जावे। सो मोदी सरकार दे इस रवैये दी संयुक्त किसान मोर्चे ने निखेधी कीती है। कहंदे अजिहा किवें हो सकदा है कि सरकार दे कोल कोई अंकड़ा ना होवे ते सरकार कोई अंकड़ा लै ना सकदी होवे? अजिहा हो सकदा है भला सरकार होवे, भारत दी सरकार होवे, भारत दे नागरिकां नूं लैके किसी भी तरह का अंकड़ा इकट्ठा करना सरकार दे लई तां चुटकी दा काम हुंदा। सारे विभाग बने हुए ने पर सरकार दी नीयत नहीं है। सरकार उन्हां किसानां बारे जानना ही नहीं चाहुंदी जिहड़े संघर्ष विच जानां गवा गए ने। यानी कि मोदी सरकार दा जिहड़ा रवैया हैगा ओह ये दर्शाउंदा है कि ये जिहड़ा खेती कानून रद्द करन दा फैसला है सरकार थोड़ी नरमी दिखा रही है, झुकी है, ये मरे मन दे नाल सरकार कर रही है। अंदर खाते सरकार है जिहड़ी ओह इस संघर्ष तो काफ़ी औखी है। मोर्चे ने कहा है कि असीं दस दिंदे हां कि साडे कोले कल्ले किसान दी जानकारी है। मोर्चे ने हालांकि 699 दसी है, ये गिणती कहा कि 699 तो ਵੱਧ किसान शहीद हो चुके ने। उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा जरूर मिलना चाहिए ते मोदी सरकार तो ही मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार दे एक गलत कानून करके सानूं इस तरह सड़कां ते बहना पिया ते साडे साथी ने जिहड़े ओह शहीद हो गए। हालांकि जिस दिन 26 नवंबर नूं किसान मोर्चे दी वरेगंढ मनाई गई सी, उस दिन स्टेज तो जतिंदर सिंह नाम दे उस नौजवान ने जो पिछले 1 साल तो लगातार ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मौजूद है, उसने दस्सिया सी कि 719 किसानां दीयां मौतां हो गईयां ने हुण तक संघर्ष दे विच ते मोर्चे दे कुछ नौजवानां दे वल्लों उन्हां दी गिणती है जिहड़ी उन्हां दा वेरवा पूरा रखिया जा रहा है। ते उधर कांग्रेस दे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खेतीबाड़ी मंत्री तोमर दे इस बयान तो बाद कहा कि केंद्र किवें कह सकदा है कि दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसानां दीयां मौतां दी जानकारी सानूं है ही नहीं। 3 खेती कानूनां दे विरोध प्रदर्शनां दौरान 700 तो वध किसानां दीयां जानां गईयां। जे सरकार कोल ये आंकड़ा नहीं तो सरकार ने कोरोना कारण मरे लोकां दा आंकड़ा कित्थों कढ लिआंदा? जे सरकार कोल आंकड़ा है नहीं, सरकार जनगणना करे, उहदे आधार ते गिणती करे ते मृतक किसानां नूं मुआवजा देवे, ये कांग्रेस ने मंग कीती है। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक गल होर स्पष्ट कीती है कि साडे मोर्चे दिल्ली बॉर्डरां तो नहीं
नहीं खत्म हो रहे, किसान किधरे भी नहीं जा रहे। दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ किसान मोर्चे विच वापस जा रहे ने। इस तरह की कोई गल नहीं है। असी किधरे नहीं जा रहे, कोई किसान किधरे नहीं जा रहा। केंद्र सरकार MSP के मुद्दे ते एक कमेटी बनाना चाहती है। किसानां उत्ते दर्ज होए केसां दी शहीद होए किसानां दी जिम्मेवारी सूबा सरकारां नूं देना चाहती है। पर यूपी के लखीमपुर खीरी विच जो घटना वापरी है, कतलकांड वापरिया, उस बारे प्रधानमंत्री मोदी ने चुप वट्टी हुई है ते असीं अपणियां सारियां मंगां मनवा के इत्थों जावांगे। किसान लीडरां ने कहा कि सरकार पहला सानू स्पष्ट करे कि कमेटी किन्ने समय च कानून बना देवेगी, किसानां ते दर्ज केस कौन ते कदों वापस लवेगा, किसानां नू मुआवजा कदों दिता जावेगा। जदों तक सरकार ये गल्लां तय नहीं करदी उदों तक मोर्चा खत्म नहीं होवेगा। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ MSP ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ सरकार ने किसान मोर्चे दे सिर्फ एक लीडर नूं फोन करके कहा है कि असीं MSP ते जिहड़ी कमेटी बनाउण लगे हां MSP दे मुद्दे ते तुसीं अपने जिहड़े 5 नाम सानूं दे दिओ, किसान लीडरां नूं इस कमेटी दे विच शामिल करांगे, पर लिखती तौर ते कुछ नहीं भेजिया। सो उन्हां ने कहा कि साडे वल्लों पूरी तैयारी है। केंद्र पहलां जिहड़ी साडी मोदी नूं चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी नूं ओहदा भी जवाब देवे ते सानूं लिखती तौर ते साडे नाल गलबात करे जो भी करनी है। प्रधानमंत्री ने तिन्ने कानून रद्द किए ते पराली एक्ट वापस लिया ते बिजली एक्ट ना लियाउण दा भरोसा दिता सारे भारत के किसानां नूं। असीं सारे संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री नूं एक चिट्ठी कड्ढी भी साडियां आ मंगां रह गईयां। सेंटर सरकार ने उत्ते सानू कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कुछ नहीं करया, मैसेज राही मोबाइल राही साडे कोले गल आई भी सेंटर सरकार कमेटी बनाउणा चाहुंदी है ते केसां दी जिम्मेदारी स्टेट सरकारां नूं देना चाहुंदी है। जिहड़े साडे किसान शहीद हो गए ओहदी जिम्मेदारी स्टेट सरकारां नूं देना चाहुंदी है। पर जिहड़ा यूपी दे विच घटना वापरी है ते साडे उत्थे घट्टो घट्ट 4 किसान ते 1 पत्रकार शहीद होया है ते 4 साडे किसान शहीद होए ने, उहदे बारे प्रधानमंत्री ने चुप वट्टी हुई है। असीं सारा कुछ तय कर लिया ते जदों तक साडी चिट्ठी दा जवाब सेंटर सरकार सानू भेज दू भी जिहड़ी कमेटी बनूगी वो किन्ना समां च साडा खरीद दा कानून बना दूगी ते जिहड़े साडे मतलब केस ने उहनूं कदों तक किहदी ड्यूटी लाती, की देश दा गृह मंत्री हुक्म करूगा, उत्थों स्टेटां दे गृह मंत्री नूं छड्ड के उहनां नूं कहूगा ते मुआवजा स्टेटां दे मंत्री खजाना मंत्रियां नूं सद्द के कहूगा। समझ लै ये 4-5 गल्लां जिन्ना चਿਰ सेंटर सरकार तय नहीं करती असीं सारा कुछ तय कर लिया। असीं ਜਿਹੜੇ साथी देने ने पंजाब ਵੱਲੋਂ ਉਹ तय कर ले, पर जिन्ना चਿਰ सरकार सानू सारा कुछ लिख के नहीं भेजती उन्हां ते कोई केयर नहीं करांगे। अज इन्नी गल हुई है, 2 गल्लां ते साथी ਜਿਹੜੇ देने ने ਉਹ ਅਸੀਂ तय करे ने
ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 187.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਜ਼ਰ नहीं आए। वो कमेटी मात्र बातों की ना बन जाए, कि सरकार को स्पष्ट करना होगा। और आगे SKM हरियाणा ने जो मांग रखी है कि जो जब से अध्यादेश आई थी तब से लेके आज तक जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं सरकार उसे वापस ले खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਵਨਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਮੈਂਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 143 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ 2021 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਪਿੱਠ ਤਾਪੜੀ ਹੈ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਰਤਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2101 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 2050 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ 14.5 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ 30% ਘਟਾ ਕੇ 19.4% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸੋਲੇ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ 70 सालों तो लटके पए ने। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहां पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज को बुलंद किया।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਕੌਮ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ FIRs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨੇ ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ WHO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਸਖਤ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WHO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ। ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ, ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ DGCA ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ RT-PCR ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਜਾਣ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੋਟਸਵਾਨਾ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ICMR ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 PCR ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਕੇ 40,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਫਲ, ਕੀਵੀ ਫਲ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਦਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 4000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। बहुत धन्यवाद सर। पंजाब में भारतीय फौज की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी सर फरवरी 2021 के लिए। पंजाब में कम से कम 16-17 हजार लड़कों ने, नौजवानों ने अपना फिजिकल टेस्ट पास किया। सिर्फ मेरी कंस्टिट्यूंसी संगरूर के 4000 लड़कों ने पटियाला कैंट में फिजिकल टेस्ट पास किया। बड़ी मुश्किल से वो तैयारी करते हैं, उन्होंने टेस्ट पास किया, लेकिन कोरोना के चलते सर उनका जो रिटर्न टेस्ट है उसकी डेट कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर डेट कोई मिली और वो भी कैंसिल हो गई। सर उनकी तरफ से पंजाब के 20,000 नौजवान जो फौज में देश की सेवा करनी चाहते हैं, खास तौर पे 4000 लड़के जो मेरे पास आए थे संगरूर के, उनकी तरफ से मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्ट्री से मांग करता हूं जल्दी से जल्दी उनकी जो रिटर्न टेस्ट की तारीख तय की जाए ताकि वो देश की सेवा कर सकें। बाकी और टेस्ट और नौकरियां हो चुके हैं सर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8 ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਥਿਤ ਟਾਵਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਰੰਜਨਾ ਠਾਕੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ 6-7 ਅਧਿਆਪਕ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿਜ਼ 6000 ਰੁਪਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਬੋਲਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੇੜੇ 1 ਕਿਲੋ RDX ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲ, ਉਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 150 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ GER ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 80 ਤੇ 90% ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਤੇ 90 ਤੋਂ 100% ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ, ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ, 2 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਪਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8:05 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ CEO ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਬੋਨਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ $10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 2017 ਤੋਂ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਕਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਰਿਫ ਮਾਈਕ ਮੈਕਕੇਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।